فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله وأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبحمد الله عز وجل بعد فترة نعود إلى قراءة شرحنا لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد بمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز بن محمد آل شيخ حفظه الله تعالى. فنحن اليوم إن شاء الله تعالى شرعنا في شرح باب التفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فقال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. فقال شيخنا الشيخ صالح حفظه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. سبق بيان أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، ولهذا قال العلماء رحمة الله عليهم إن العطف في قوله التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله من عطف المترادفات، ولكن هذا فيه نظر من جهة أن الترادف غير موجود، أو من جهة أن الترادف غير موجود، أعني الترادف الكامل، وإنما هو ترادف ناقص. فيكون هذا إذن
من قبيل عطف المترادفات التي يختلف بعضها عن بعض في بعض المعنى. Donc mes frères et mes sœurs à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai l'honneur de poursuivre bi'idhnillahi azza wa jal l'étude de l'explication du livre Kitab al-Tawhid, qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs, par le biais du sharh du noble cheikh Salih al-Sheikh hafidhahullah ta'ala. Et donc nous débutons aujourd'hui l'étude du chapitre numéro 5, qui est le chapitre concernant l'explication du Tawhid et de l'attestation La ilaha illallah. Donc il dit, le Cheikh Salih, hafidhahullah ta'ala, la parole de l'auteur, chapitre du tafsir du Tawhid, chapitre concernant l'explication du Tawhid, de l'unicisation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée excepté Allahu Jalla wa Ala. Et bihamdillah azza wa jalla, on a déjà mentionné ce qu'est at-tawhid. Et on a dit que at-tawhid, c'est l'attestation la ilaha illallah, l'attestation qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah tabarak wa ta'ala. Hada huwa at-tawhid, c'est ça at-tawhid, c'est ça le monothéisme, c'est ça l'unicisation d'Allah Jalla wa Ala. C'est pour cela que les gens de science disent que ici al-atfu, la liaison ou la conjonction présente dans ce titre qui est chapitre de l'explication du tawhid et de l'attestation. Donc on a ici une conjonction de coordination du tawhid et de l'attestation. Les ulama disent que cette conjonction est une conjonction de synonymes, une conjonction entre deux synonymes. C'est-à-dire que tawhid et le mot al-shahada, l'attestation, la ilaha illallah, sont deux synonymes ici. Mais il dit le cheikh hafidhahullah ta'ala, cet avis est à revoir, étant donné que la synonymie, le caractère de ces deux mots-là qui seraient synonymes l'un de l'autre n'est pas présent, c'est-à-dire une synonymie complète, mais ce n'est qu'une synonymie incomplète. Par conséquent, nous disons, on peut dire, comme disent les ulama, que c'est une conjonction de synonymes, mais d'une synonymie incomplète. C'est-à-dire que ce ne sont pas deux synonymes de manière absolue dans tous les sens du terme. De sorte à ce que certains éléments de ces deux mots-là peuvent être différentes ou être différents les uns des autres. نعم. وقوله رحمه الله تعالى هنا باب تفسير التوحيد يعني الكشف والإيضاح عن معنى التوحيد. وقد تقدم أن التوحيد هو اعتقاد أن الله جل وعلا واحد في ربوبيته لا شريك له، وهو واحد في إلهيته لا ند له، وواحد في أسمائه وصفاته لا مثل له سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذلك يشمل أنواع التوحيد جميعا. فالتوحيد إذن هو اعتقاد أن الله واحد
في هذه الثلاثة أشياء. جيد. Donc, la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, ici, le chapitre de l'explication du tawhid. Naam. Ici, التفسير, il dit le cheikh, il a le sens de la révélation et de la clarification. À propos du sens même du tawhid, de l'unicisation. Donc le terme at-tafsir signifie la révélation et la clarification, l'exposé si vous voulez, du sens du terme at-tawhid. Et on a vu, bihamdillah azza wa jal, que l'unicisation d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est le fait de croire, c'est la croyance. La croyance qu'Allah jalla wa ala est unique dans sa seigneurie. Il n'a pas d'associé. Le fait de croire qu'Allah jalla wa ala, il est unique dans sa divinité. Il n'a pas d'égal. Et le fait de croire qu'Allah jalla wa ala, il est unique dans ses noms et attributs. Et il n'a pas de semblable. Comme l'a dit Allah jalla wa ala dans le sens rapproché du verset, rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Donc retenez bien et mettez à écrit cette faïda. At-tawhid, c'est la croyance qu'Allah il est unique dans sa seigneurie. Il n'a pas d'associé en cela. Croire qu'Allah il est unique dans sa divinité. Il n'a pas d'égal en cela. Croire qu'Allah il est unique dans ses noms et attributs. Et il n'a pas de semblable en cela. Il y a Allah Jalla wa ala, rien ne lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Et donc cela englobe par conséquent toutes les catégories de monothéisme, de tawhid. Donc le tawhid, c'est la croyance qu'Allah il est unique dans ces trois choses-là. ولهذا يعني بالنسبة لمعنى التوحيد قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى التفسير معناه الكشف والإيضاح كما قال الشيخ صالح وهو مأخوذ من قولهم فسر الثمرة أي قشرها ومن قول الإنسان فسرت الثوب فاتضح ما وراءه ومنه تفسير القرآن الكريم. Donc pour revenir rapidement sur le terme tafsir que tout le monde connaît et pour que l'on comprenne bien ce que veut dire ce mot-là tafsir de manière complète, correcte, il dit le Cheikh Al-Uthaymin que le tafsir c'est, comme il a dit le Cheikh Saleh tout à l'heure, c'est la révélation, l'exposé, la clarification. Et il est tiré de la parole des Arabes lorsqu'ils disent par exemple un tel fasara al-thamara. Il va utiliser le verbe fasara pour dire peler, peler le fruit. Donc peler un fruit, c'est-à-dire enlever la peau du fruit, on dit fasara ou qashara. Donc ça vient de là, tafsir, le fait de révéler l'intérieur de quelque chose, de clarifier, mettre en évidence quelque chose. Comme lorsque on pèle un fruit. Il y a également la parole des Arabes lorsqu'ils disent fasartu thawbi, donc ils vont utiliser le verbe aussi fasara pour dire fasartu thawbi, j'ai enlevé mes habits ou j'ai ôté mon vêtement. D'accord? Et donc on voit ce qu'il y a sous le vêtement. Donc on peut utiliser également ici le terme fasara.
Et on a bien sûr le terme ou l'expression tafsiru du noble Coran. Donc tafsir du noble Coran, c'est-à-dire l'exposé des sens, la clarification, la révélation des sens contenus dans le noble Coran. أي نعم. جيد. وقوله وشهادة أن لا إله إلا الله يعني تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه الشهادة هي أعظم كلمة قالها مكلف ولا شيء أعظم منها وذلك لأن معناها هو الذي قامت عليه الأرض والسماوات وما تعبد المتعبدون إلا لتحقيقها ولامتثالها. La parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, est l'attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée sauf Allah. C'est-à-dire, comme on a vu tout à l'heure, c'est une conjonction ici, il y a une conjonction de coordination entre le terme at-tawhid et le terme shahadati an la ilaha illallah. Donc, c'est comme si l'auteur il avait dit chapitre de l'explication du tawhid et de l'explication de l'attestation la ilaha illallah. Et cette attestation, mes chers frères et sœurs, est la parole la plus grande, la meilleure parole que peut prononcer une créature mukallaf, c'est-à-dire responsable religieusement. Il n'y a pas une meilleure parole que celle-là. La ilaha illallah. Pourquoi? Parce que le sens, la signification qui est contenue dans cette parole-là, la ilaha illallah, c'est la chose pour laquelle la terre et les cieux ont été créés. Et tous ceux qui vénèrent et adorent Allah subhanahu wa ta'ala n'adorent Allah jalla wa ala que pour concrétiser cette parole-là et réaliser tout ce que implique la parole la ilaha illallah et afin de s'y soumettre. Wa shahadatu taratan تكون شهادة عن حضور وبصر وتارة تكون شهادة عن علم بمعنى أنه إما أن يشهد على شيء حضره ورآه أو يشهد على شيء علمه فهذان معنيان للشهادة. فإذا قال قائل أشهد فيحتمل أنها بمعنى المشاهدة والرؤية ويحتمل أنها بمعنى العلم. ومعنى الشهادة في قولنا أشهد أن لا إله إلا الله شهادة علمية ولهذا تضمن قوله أشهد العلم يعني تضمن الفعل أشهد بمعنى أو تضمن الفعل أشهد معنى الفعل أعلم أو العلم. Donc l'attestation est shahada. Il faut savoir que shahada, le terme shahada, le témoignage ou l'attestation, peut être une attestation ou un témoignage visuel. Un témoignage visuel. Mais il peut être aussi un témoignage au niveau du savoir, au niveau de la connaissance et du savoir. Donc je répète, l'attestation ash-shahada peut être un témoignage au niveau visuel, mais peut aussi être un témoignage au niveau du savoir et de la connaissance. C'est-à-dire que soit la personne elle va témoigner et attester d'une chose
dont elle a été témoin ou qu'elle a vu de ses propres yeux, ou alors elle va attester d'une chose qu'elle sait. Donc c'est deux choses différentes. Soit c'est un témoignage basé sur une vision, sur un témoignage, soit c'est une attestation qui sera basée sur une science. Donc ces deux significations-là sont les deux sens de l'attestation La ilaha illallah, ou plutôt du terme Ash-Shahada, l'attestation en arabe. Donc lorsque la personne elle dit Ana ashhadu, j'atteste, eh bien cela peut signifier deux choses. Soit ça aura le sens du témoignage oculaire, visuel, ou soit cela désignera seulement une attestation au niveau du savoir et de la connaissance. Donc le sens de Ash-Shahada, l'attestation ici, lorsque l'on dit Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a des divinités dignes d'être adorées sauf Allah, ça c'est une attestation purement scientifique, purement liée à la connaissance de la personne. À la connaissance de la personne et au savoir. C'est pour cela que lorsque toi tu dis Ashhadu, j'atteste, eh bien cela inclut le sens de je sais, le sens du savoir. Donc le verbe Ashhadu, j'atteste, il inclut le sens de je sais, a'lamu, la science, c'est-à-dire je sais qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée sauf Allah subhanahu wa ta'ala. طيب ثم قال الشيخ حفظه الله والشهادة في اللغة والشرع وفي تفاسير السلف لآي القرآن التي فيها لفظ شهد كقوله شهد الله أنه لا إله إلا الله قوله جل وعلا كقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وكقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون تضمن أشياء طيب تتضمن أشياء الأول الاعتقاد بما سينطق به والاعتقاد بما شهد فكونه يشهد أن لا إله إلا الله يستلزم أنه اعتقد بقلبه معنى هذه الكلمة من علم ويقين لأن الشهادة فيها الاعتقاد والاعتقاد لا يسمى اعتقادا إلا إذا كان ثم علم ويقين. dit le Cheikh Saleh حفظه الله تعالى, l'attestation dans la langue arabe, al-shahada, ainsi que dans la législation islamique, c'est quoi l'attestation? Ainsi que dans l'explication des salaf, des pieux prédécesseurs, rahimahumullah, et également dans l'explication qu'ils ont donnée, les salaf, de certains versets coraniques dans lesquels on trouve le terme shahida, tel que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a attesté qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée sauf lui, ainsi que les anges et les gens de science, qa'iman bil qist. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui gère toutes ces créatures avec justice. La ilaha illahu, pas de divinité digne d'être adorée sauf lui, le puissant et le sage.
Et également dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où on trouve le terme shahida, dans la sourate Az-Zukhruf. Il dit Allah Jalla wa Ala, excepté ceux qui ont attesté de la vérité, c'est-à-dire de la parole La ilaha illallah, tout en sachant. Wa hum ya'lamun, et ils savent. Na'am, la vérité. Donc, toutes ces choses-là nous indiquent que l'attestation ash-shahada, elle renferme plusieurs choses. La première chose, la croyance de ce qui va être prononcé. Lorsque tu vas attester d'une chose, tu vas prononcer, tu vas dire j'atteste, je témoigne telle et telle chose. Donc ce témoignage, shahada, tu vas non seulement le prononcer avec ta bouche, mais tu dois aussi y croire. Car si tu prononces quelque chose que tu ne crois pas, ce n'est pas une shahada. Ce n'est pas une shahada. La croyance de ce que tu attestes. Donc le fait que la personne atteste La ilaha illallah, cela nécessite qu'elle croie dans son cœur ce qu'elle prononce. Et qu'elle croit aux significations qui se trouvent dans la parole La ilaha illallah. C'est-à-dire qu'elle doit savoir ce qu'elle veut dire. Donc celui qui dit La ilaha illallah, mais qui te dit La ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas de Dieu sauf Dieu. Il n'y a pas de Dieu sauf Allah. Eh bien celui-là ne connaît pas le vrai sens de La ilaha illallah. Et donc ce ne sera pas une shahada. Ça deviendra une shahada que lorsqu'il connaîtra le vrai sens de la parole La ilaha illallah, qui est La ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a pas d'adoré digne d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut non seulement prononcer cette parole-là avec science, mais aussi avec certitude. Donc tu dois savoir ce qu'implique cette parole-là, mais tu dois aussi en être certain. Donc ça veut dire que si tu as le moindre doute, ce n'est pas une shahada. Car la shahada, l'attestation, elle inclut la croyance, elle est i'tiqad. Et une croyance ne sera une croyance que s'il y a la science de la chose à laquelle tu crois, et aussi la certitude en la chose à laquelle tu crois. جيد. الثاني التكلم بها. فالشهادة كما أنها تقتضي اعتقادا فإنها تقتضي أيضا إعلاما ونطقا. Deuxième chose que الشهادة, l'attestation, englobe التكلم, le fait de prononcer avec sa langue. Donc comme l'attestation, elle implique la croyance, elle nécessite et exige que tu dois croire en ce que tu dis, mais il faut aussi le dire et le prononcer, le formuler. Le formuler. Ça veut dire que celui qui croit en quelque chose, mais qui refuse de le formuler avec sa langue, ce n'est pas une shahada. Une shahada, c'est une chose que tu crois dans ton cœur fermement, avec certitude, avec science, mais c'est une chose que tu dois formuler verbalement. طيب. والثالث الإخبار بذلك والإعلام به فينطق بلسانه أو ينطق بلسانه وهذا من جهة الواجب ويخبر غيره بما شهد وهذا من جهة الشهادة. Et troisième chose que comporte le mot ash-shahada, en informer les autres. Informer, communiquer, déclarer aux autres ce que tu attestes et ce que tu crois. Donc tu vas non seulement le prononcer avec ta langue, mais tu dois le faire savoir. Et les gens doivent savoir que tu attestes cette chose-là. Tu ne peux pas le cacher.
ou le dissimuler. Car sinon, ce n'est pas une shahada. Une shahada, c'est une chose que tu dévoiles aux gens, que tu révèles aux gens. Une shahada, ce n'est pas une chose que tu caches. Car sinon, ce n'est plus une shahada, c'est un secret. Une shahada, ce n'est pas un secret. Une shahada, c'est une attestation. Je témoigne, j'atteste que Allah Jalla wa Ala est le seul qui mérite adoration. Vous voyez? Donc quelqu'un qui se dit musulman, mais qui n'a aucun signe d'islam, tu l'as jamais entendu dire La ilaha illallah, tu l'as jamais vu à la mosquée, tu l'as jamais vu prier l'Eid, tu sais pas s'il jeûne, sur lui il n'a aucun signe d'islam. Lui, on ne sait pas s'il est musulman ou pas. Vous voyez? Donc pour que la shahada soit valide, il faut qu'il y ait ces trois choses-là. La croyance, bien sûr, avec certitude, avec science. Deuxièmement, l'expression verbale de cette croyance. Et troisièmement, la communication, informer, déclarer, révéler à autrui ce dont tu attestes. C'est une chose qui est obligatoire, comme ici il dit le Cheikh Saleh, hafidhahullah ta'ala. نعم. فيكون معنى أشهد أن لا إله إلا الله أعتقد وأتكلم وأعلم وأخبر بأن لا إله إلا الله، فافترقت بذلك عن حال الاعتقاد، وافترقت كذلك عن حال القول، كما افترقت أيضا عن حال الإخبار المجرد عن الاعتقاد. فلا بد لتحققها من حصول الثلاثة مجتمعة. ولهذا نقول في الإيمان إنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. Donc, en conclusion, le sens de j'atteste qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée sauf Allah, Jalla wa Ala, c'est-à-dire, premièrement, je crois, i'taqidu, j'ai la croyance. Deuxièmement, atakallamu, je la formule verbalement, atakallamu. Et troisièmement, u'alimu ukhbiru, j'informe, je révèle, je déclare. D'ailleurs, j'informe les autres qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée sauf Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et donc on comprend par là que l'attestation à shahada n'est pas seulement une simple croyance. Et que l'attestation n'est pas seulement une simple parole. Et que l'attestation n'est pas seulement une simple information dénuée de toute croyance, mais que l'attestation, al-shahada, c'est ces trois choses-là ensemble, qui ne peuvent donc être séparées et dissociées, qui sont, je le répète, une croyance, une parole et une information, c'est-à-dire une déclaration, une révélation aux yeux du monde. Donc il faut ces trois choses-là obligatoirement afin de réaliser l'attestation la ilaha illallah. C'est pour cela que on dit que la définition de l'iman, la foi, c'est une croyance du cœur, une parole de la langue et des œuvres à travers les membres, à travers les membres. Car quand tu crois avec ton cœur, ici on a la croyance, la ilaha illallah. La parole de la langue, ça c'est lorsque tu formules verbalement ton témoignage et ton attestation en disant la ilaha illallah. Et les actes des membres, ça c'est le fait de montrer et de communiquer aux gens ta croyance. Et na'am.
فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي مشتملة على 4 ألفاظ. اللفظ الأول لا، الثاني إله، الثالث إلا، والرابع لفظ الجلالة Allah. Et donc, on finira sur ça, Inch'Allah Ta'ala. La parole La ilaha illallah, c'est la parole du tawhid, du monothéisme. Et cette parole-là, elle renferme 4 mots. Elle est composée de 4 mots. Le premier mot, La. Le deuxième, Ilaha. Le troisième, Illa. Et le quatrième, le nom de sa majesté, Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et on verra, bi'idhnillah azza wa jalla, l'explication de chacun de ces 4 mots la semaine prochaine. Inch'Allah ta'ala. طيب. ونختم بهذا إن شاء الله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في هذا الباب أن هذا الباب مهم، لأنه لما سبق الكلام على التوحيد وفضله ودعوة إليه، كأن النفس الآن اشرأبت إلى بيان ما هو هذا التوحيد الذي بوب له هذه الأبواب، يعني وجوبه وفضله والدعوة إليه، فيجاب بهذا الباب وهو التفسير التوحيد. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 5 آيات، وبإذن الله عز وجل سنشرحها يعني في الدروس المقبلة إن شاء الله تعالى. Donc pour finir, il dit le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala que ce chapitre-là est un chapitre qui est très important. Car lorsque on précédait les cours concernant le tawhid, concernant le mérite du tawhid, concernant l'appel au tawhid, eh bien la personne maintenant, elle a envie, elle a un désir ardent de connaître ce qu'est ce tawhid, de connaître ce qu'est en détail, ce qu'est ce monothéisme pour lequel l'auteur rahimahullah ta'ala a écrit tous ces chapitres-là. Les chapitres précédents que l'on a vus concernant l'obligation du tawhid, le mérite du tawhid et l'appel au tawhid. Ça y est. Donc, toi, après que tu aies appris que tawhid c'est obligatoire, que tawhid a plein de mérites, que tawhid, il faut que on appelle les gens au tawhid, et bien maintenant tu as envie de savoir vraiment en détail ce qu'est ce tawhid, ce qu'est cette unicisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que l'auteur rahimahullah, il a répondu à ce désir par ce chapitre-là, le chapitre de l'explication du tawhid et de l'attestation la ilaha illallah. Taïeb. Et l'auteur, on va voir, il va citer en tout, Inch'Allah Ta'ala, 1, 2, 3, 4, 5 versets, bi'idhnillahi azza wa jalla, que l'on va expliquer dans les cours qui viendront, bi'idhnillah. نكتفي بهذا القدر والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.